जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योतिष को स्वागत। प्रतिवर्ष सावित्री व्रत ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पड़े और 2025 वर्ष रे मे 26 तारिख दिन आमर सावित्री अमावास्या बा सावित्री व्रत पड़ुची। यही व्रतटी सावित्री व्रतटी विशेष करी सधवा नारी माने करी थांती तांको स्वामींकर मंगल कामना उपासी दीर्घायु कामना करी दीर्घ आयुष पई तो सेमाने सधवा नारी माने करथांती। यही व्रतटी विधवा नारी माने करंती नहीं। आउ विशेष करी यही व्रतटी माने सावित्री व्रत जो पूजाटी आपण माने माँ लक्ष्मी नारायण को पूजा कर परिबे। नहले जदि आख पाखरे कोनोसी मंदिर माँ लक्ष्मी नारायण नाही ताहले शिव पार्वती को मंदिर जाई मध्य आपण पूजा कर परिबे। जदि आपण घरे पूजा करचोंती ताहले मध्य आपण पाखरे जदि लक्ष्मी नारायण प्रतिमा अछि ताहले मध्य पूजा कर परिबे। शिव पार्वती जदि प्रतिमा अछि ताहले मध्य आपण पूजा कर परिबे। नहले सावित्री सत्यवान को मध्य पूजा कर परिबे। ये माने बरगछ मूल रे मध्य आपण सावित्री सत्यवान को नेई करी मध्य पूजा करि परिबे। एही व्रत रे विशेष करी मध्य केते जण जम देवता को पूजा करि थांती कारण जम देवता सावित्री को माने सत्यवान को फेरे सावित्री कौन करथिले जम देवता को पूजा करी तांकरी कृपारो से सत्यवान को फेरे आनिथिले। तेनु यही व्रत रे मध्य जम देवता को आपण चाहिबे जदि पूजा कर परिबे। सधवा नारी माने निजे बंचिथिबा पर्यंत माने तांको स्वामी माने बंचिथिबा पर्यंत सधवा नारी जे पर्यंत निजे भी बंचिथिबे सधवा नारी सेते दिन पर्यंत निज स्वामी को पाई तांकर भल कामना मनासी तांकर माने आयु अधिक हबा पाई एई व्रतटी करि थांती। एई व्रत रे आपण नाली रंगर साड़ी पिंधि परिबे नहले फिका रंगर साड़ी आपण पूजा कर परिबे आ पिंधि परिबे। एते कि मन रखिबे जे जेमति कि कोला रंगर कि गाढ़ा कलर तो सावित्री व्रत रे पूजा करा जाय नै। एई व्रतटी आपण मंदिर रे घरे नहले बरगछ मूल रे नहले समस्ते मिसी करी मध्य कोनोसी स्थान रे चौरा मूल रे माने चौरा गछ माँ वृंदावती को रखी मध्य आपण पूजा कर परिबे। आपण जदि माँ पार्वती को पूजा करूचंती ताहले माँ पार्वती को आपण कला चूड़ी माने पूजा रे अर्पण करि परिबे। जदि आपण माँ लक्ष्मी को पूजा करचंती ताहले आपण नाली शंखा नाली रंगर चूड़ी आपण अर्पण कर परिबे। किंतु आपण वस्त्र जे कोनोसी रंगर कर परिबे। वस्त्र आपण लाल रंगर वस्त्र माँ लक्ष्मी को अर्पण कर परिबे पार्वती माँ को मध्य अर्पण मध्य करि परिबे। किंतु चूड़ी आपण कला चूड़ी माँ पार्वती को अर्पण करिवे। माँ सावित्री को मध्य आपण कला चूड़ी कला माली मध्य अर्पण कर परिबे। सावित्री व्रत रे नियम रहउची व्रत तो यही दिन आपण जदि आपण को मिलुची लाल रंगर व्रत तो लाल रंग बहुत शुभ होई थाए। आपण जदि लाल रंगर व्रत मिलची ताहले आपण लाल रंगर व्रत नहीं पूजा कर परिबे। जदि आपणक पाखरे लाल रंगर व्रत नाही ताहले जाई आपण हळदिया रंगर व्रत रे पूजा कर परिबे। सेथिरे हळदिया रंगर व्रत रे कोन करिवे 7टी गंठी पकेबे। 7टी गंठी आपण माँ लक्ष्मी नारायण सावित्री माँ सावित्री को नाम रे 7टी गंठी पकई आपण डाहाण हातर बाहु बंधरे आपण जोटी सुदशा व्रत पिंधुचंती विशेष करी डाहाण हातर बाहु बंधरे आपण सेठी पिंधिबे माने सेई दिन पूजा शेष सरला परे आपण पिंधिबे। एति मने रखिबे जे आपण पाखरे लाल रंग नाही कि हळदिया रंग नाही जे ताहले आपण कोन करिवे धळा रंग रे आपण कोन करिवे हळदी मिसई ताको हळदिया करी से व्रत रे 7टी गंठी पकई पूजा सरला परे आपण पिंधि परिवे। आपण घरे माँ लक्ष्मींकर प्रतिमा जदि आपणक पाखरे अछि कि शिव पार्वतींक प्रतिमा अछि कि सावित्री सत्यवानर जदि किछि भी फोटो प्रतिमूर्ति अछि तांको रखी आपण पूजा कर परिबे। नहले किछिटा स्थान रे माने अछि जे सील रे हळदी लगेई मांकर मुह करी मांकर आखि नाक पाटीर प्रतिमूर्ति करी मध्य स्थापन करि थांती। तेनु आपणकर आडे जाहा अछि आपण सेमिति पूजा कर परिबे। नहले आपण घट स्थापना करी मध्य पूजा कर परिबे। नहले मंदिर जाई करी मध्य ब्राह्मणक द्वारा आपण संकल्प करी मध्य पूजा कर परिबे।
ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପୂଜା ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫଳରୁ 5ଟି ଫଳ ମଧ୍ୟ ମାନେ 5ଟି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାନେ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ପୂଜାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଆ, ବ୍ରତ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଦୀପ, ଧୂପ, ଫଳମୂଳ, ବହି, ଅଳତା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, କଳସ, ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ କଳା ମାଳି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଶଙ୍ଖା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବେ, ଶାଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେବେ, ପୂଜା ଭୋଗ ଯାହା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫଳମୂଳ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ବ୍ରତର ପୂଜା ଆପଣ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘରୁ ଆଣି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, ବାପ ଘରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଭାରରେ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ମାନେ ବାପ ଘରୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ବାପ ଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ଆସିଥାଏ। ବ୍ରତ ଦିନ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଳ, ଜୁସ୍, ଶାଗୁପଣା କି ଖାଲି ପଣା, ସରବତ, ଲସି, ଗଜାମୁଗ, ଗଜାବୁଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଚୁଲିରେ ହଉ, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହଉ, ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ହଉ କି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହିଟର୍ରେ ହଉ, ଏସବୁରୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଚିପ୍ସ, ଚା, କଫି, ବାହାରର ମଧ୍ୟ ଲସି ହେଲା, ବାହାରର ଜୁସ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି। ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜୁସ୍ କରି, ନିଜେ ସରବତ କରି, ନିଜେ ଲସି କରି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଥା ନାହିଁ କି କୌଣସି ମାନେ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ସାରା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କଥା କିଛିଟା ମାନିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଦିନ କଟୁ କଥା, ରାଗିବା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବା, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପକେଇବା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରରୁ କିଛି ଗହଣା ଖୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି, ବେକରୁ ଚେନ୍ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହେଲା, ଗୋଡ଼ରୁ ପାଦରୁ ପାଉଁଜି, ଏସବୁ କୌଣସି କାନରୁ କାନଫୁଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ପୂଜା ଦିନ। ତା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୁତକ କି ମୁତକ ପଡ଼ିଥିବ ସେମାନେ ଏଇ ଦିନରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇ ଦିନ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁତକ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯଦି କାହାର ମୁତକ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୁତକ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ନିଜେ ନ ଛୁଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କିଣିଦେବ, ସେଇ ବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା କରିଦେବ। ତ ତାହେଲେ ଚଳିବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଆପଣ ଓଷା କରିପାରିବେ, ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରି ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେ।
ଉପବାସ ବିଲକୁଲ ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଉପବାସ ରହିବେ ମା ଆଉ ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଉଷୁନା, ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ, ପରଟା, ପୁରୀ, ଡାଲମା, ଭଜା, ପଣା, ଜୁସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଯଦି ଚାଲୁଥିବ ତାହେଲେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକି ନ ଛୁଇଁ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା କି ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କି ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜାଟି କରେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ମାନେ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ତ ନିଜେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ କି ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 5 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ, ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ମାନେ କି ଦେହରୁ ଯଦି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି କି ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଓଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁତକ କି ମୁତକ କି ଆପଣଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ এই ବ୍ରତଟି ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରୁ এই ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବ୍ରତକୁ ଉଯାପନା କରିବେ। ପୂଜା ଉଯାପନା କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାଟା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, କତୁରୀ, ଅଳତା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଅଳତା ତ ପୂଜାରେ ଲାଗେନି, ଅଳତା ଆଗରୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ କି ବ୍ରତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକରି ପ୍ରଥମେ ଘରର ସଦସ୍ୟ, ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ, ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଠିନ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।